بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آنکھ کھلی تو چھت پر لگے فینسی پنکھے کو میں دیکھتے ہی چلی گئی۔ میرے دماغ پر اب تک دھند چھائی ہوئی تھی۔ اسی طرح چت لیٹے لیٹے نہ جانے مجھے کتنی دیر ہو چکی تھی کہ اچانک زوردار آواز سے دروازہ کھلا تو میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ایک انتہائی موٹی لیکن چھوٹے قد کی عورت اپنی ریشمی ساڑی کا پلو سنبھالے ہوئے دھیرے دھیرے میرے قریب آتی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی جس کو میں کوئی بھی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ میں غائب دماغی سے ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی تو وہ پائنٹی پر ایک ادا سے بیٹھی تھی۔ اس کی نگاہیں مسلسل میرے چہرے کا طواف کر رہی تھیں اور میری نگاہیں اس کے ناک میں پڑے ہوئے بڑے سے چمکتے کوکے پر اٹک سی گئی۔ اس کا چہرہ انتہائی تیز میک اپ سے لتڑا ہوا تھا۔ لتڑا ہوا اس لیے میرے ذہن میں آیا کہ میں نے اس طرح کا تیز میک اپ اگر کسی کا دیکھا تھا تو وہ خواجہ سرا تھے، جو ہماری گلی محلوں میں شادی بیاہ کے موقع پر آ کر پیسے مانگتے، یا پھر اگر کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا تو وہ اس کی خوشی کرنے مانگنے کے لیے دروازے پر کھڑے ہو کر تالیاں بجا کر گانے گا کر آخر میں پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے، جو صاحب خانہ کو ان کی فرمائش پر دینے ہی پڑتے۔ لیکن خواجہ سرا اگر منہ سے کچھ نہ بھی بولتے تو اپنی باڈی لینگویج کے ذریعے سے ان کا پتہ چل جاتا کہ یہ کس صنف سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن یہ خاتون مجھے کہیں سے بھی خواجہ سرا نہیں لگ رہی تھی۔ ایک دم میرے دماغ میں جھپاکا سا ہوا کہ اس طرح کی عورتوں کے کردار اکثر ڈراموں اور فلموں میں دیکھے ہیں، جو کسی کوٹھے پر بائی کا کردار نبھا رہی ہوتی ہے۔ اس خیال پر ہی میرے جسم کو ہلکے ہلکے جھٹکے لگنے شروع ہوئے۔ میں نے اس کی شکل سے ایک دم اپنی نگاہ ہٹا کر اس کمرے میں دائیں بائیں دیکھا اور پھر اپنی نگاہیں اس عورت کے چہرے اور جسم پر مرکوز کر اس عورت نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ایک چاندی کے چھوٹے سے ڈبے میں سے پان کا پتا نکالا اور انتہائی سکون کے ساتھ پان بنانے لگی۔ ساتھ ہی ساتھ خاموشی سے وہ میرے چہرے کا جائزہ بھی لیتی جاتی۔ ایسا لگتا جیسے میرے چہرے کے ساتھ ساتھ میرے دماغ کو بھی پڑھ رہی ہو۔ اس کی مسلسل لال لپسٹک سے سجے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ جو مجھے الجھن میں مبتلا کر رہی تھی۔ سنا ہے جب سے آئی ہو بہت چیختی ہو اور پھر بے ہوش ہو جاتی ہو، بہت کمزور اعصاب کی لگتی ہو، اس لیے ہم بھی خاموش ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں چڑیا کب تک زور آزمائی کرتی ہے۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولی اور پھر نگاہیں جھکا کر اپنا پان تیار کرنے لگی۔ تو میں نے الجھن بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کون ہیں؟ واللہ کتنی مترنم آواز ہے، بالکل تیرے چہرے کی طرح۔ اس نے ایک دم پان بنانے سے اپنے ہاتھ روک کر مجھے بغور دیکھ کر ستائشی لہجے میں کہا، تو میں خود میں سمٹ گئی۔ مجھے اب کوئی شک نہیں رہا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں کسی انتہائی غلط جگہ پر آ چکی ہوں۔ اچانک میرے خیال کی رو ٹوٹی جب اس نے اپنا تعارف کروایا تو میرا رہا سہا شک بھی دور ہو گیا۔ میرا نام مینا بائی ہے اور میں ان لڑکیوں کے لیے انتہائی فرشتہ ہوں جو میری بات مان کر میرے ساتھ تعاون کرتی ہیں، تو بدلے میں نہ صرف میرا تعاون حاصل کرتی ہیں بلکہ عیش بھی کرتی ہیں۔ اس نے اپنی کجلا لگی آنکھوں کو ایک خاص زاویے سے تیکھا کر کے میری طرف دیکھا تو میں گھبرا گئی اور اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ اچانک اس کے چہرے کی جون بدلی اور آنکھوں کی سختی ایک دم نرمی میں بدلی۔ دیکھو لڑکی، بات صرف اتنی سی ہے کہ تمہیں اب تک تو پتہ چل گیا ہوگا کہ تم اس وقت مینا بائی کے کوٹھے پر موجود ہو۔ تمہارا یار تمہیں میرے پاس پورے 50 لاکھ میں بیچ کر چلا گیا۔ اس کی باتیں سن کر اذیت سے میری آنکھیں پھیل گئی۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے کسی نے میری آنکھوں میں اتنی مرچیں بھر دی ہوں کہ مجھ سے اپنی آنکھیں بند کرنا محال ہو رہا تھا۔ کب میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مجھے پتا ہی نہ چلا۔ مجھے جیسے سکتا سا ہو گیا۔ وہ میری حالت سے بے نیاز بولتے چلے جا رہے تھے اور میں کسی پتھر کے مجسمے میں ڈھلتی جا رہی۔ وہ مجھے گولی مار دیتی تو مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی تکلیف مجھے یہ بات سن کر ہو رہی تھی کہ جہانگیر مجھے بیچ کر چلا گیا ہے۔ گویا اس نے محبت کے نام پر میرے دام کھڑے کیے اور مجھے ساری زندگی کا روگ لگا گیا۔ مجھے اس کے باوجود مینا بائی پر شک ہونے لگا کہ شاید وہ جھوٹ بول رہی ہو۔ میرا جہانگیر ایسا نہیں تھا، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ہماری محبت کی شادی تھی۔ میں نے سب کچھ اپنا اس پر نچھاور کر ڈالا، اس کے باوجود وہ مجھے دھوکہ کیسے دے سکتا ہے؟ اور دھوکہ بھی اتنا بڑا کہ وہ مجھے لا کر ایک ایسی گندی جگہ پر بٹھا گیا کہ جہاں سے اس نے نہ صرف خود فائدہ حاصل کیا بلکہ اب مجھ سے دوسرے فائدہ حاصل کرنے کے لیے تیار بیٹھے۔ مینا بائی یقیناً غلط بات کر رہی ہے، مجھے جہانگیر کے خلاف استعمال کر رہی ہے، ورنہ ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟
तुम झूठ बोलती हो। एकदम मैंने गुस्से से इसकी तरफ देखकर कहा तो वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी। उसके पान बनाने वाले हाथ एकदम से रुक गए। अब उसके चेहरे की जौन फिर बदली। जहां पर थोड़ी देर पहले नरमी और अजीब सी पुरसरार मुस्कुराहट थी, वहां पर अब गुस्से की आसार नमाया थे। इसने अपनी भवें चकाई और फिर दोबारा से पान तैयार करके सुकून से चांदी के इस डब्बे को बंद किया और पान को अपने मुंह में रखा। अपने हाथों की 2 उंगलियों को इसने अपने कानपुरी कत्थे और चूने से लथड़ी उंगलियों को अपने सर के बालों से पूंछा और मुंह चलाते हुए मुसलसल मेरी तरफ देखती चली गई। चलो मान ली तुम्हारा जहांगीर सच्चा और मैं झूठी हूँ, लेकिन फिर मुझे तुम ये बताओ कि आज तुम्हें यहाँ पर दूसरी रात है तो तुम्हारा जहांगीर कहाँ है? अगर वो तेरा इतना ही मुखलिस खासम था तो अब तक तुझे यहाँ से लेके क्यों नहीं गया? बल्कि ले जाने को तो छोड़ो, जो शरीफ खसम होते हैं वो अपनी औरतों को बाजार की जीनत नहीं बनाते। फिर तेरा यार तुझे यहाँ छोड़कर खुद कौन से जंगले काटने के लिए पहाड़ पर चला गया है कि अब तक वापस से नहीं आया? उसकी बातें सुनकर मैं अंदर तक लरस गई। वो सच ही तो कह रही थी, लेकिन ये दिल कमबख्त मानने को तैयार ही नहीं था। देखिए मेरी एक बार बात जहांगीर से करवा दी तो वो मेरी बात सुनकर जोरदार कहका लगाकर हंसने लगी। अरे पागल, तू बात करने का कहती है? तेरी इतनी चिकनी सूरत की खातिर तो मैं इससे तेरी मुलाकात भी करवा सकती। मीना बाई की बात सुनकर मैं एक दिन उसके करीब आई और उसके घुटने पकड़कर बैठ गई। तुम्हें रब का वास्ता, मुझे एक दफा जहांगीर से मिलवा दो, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हें मेरी बात पर वक्फे वक्फे से हंसने लगी। अरे तेरे ऊपर एहसान तो क्या, तुझ पर तो मैं पूरी की पूरी कुर्बान हो जाऊं। इस बार क्या चीज लेकर आया है जहांगीर? अरे तू तो शहजादी है शहजादा, हमें हुक्म किया कर। मुझे इसकी बातें सुनकर शदीद कराहत का एहसास तो हो रहा था, लेकिन मैं ये जानती थी कि मैं इस मरहले पर इस औरत से किसी सूरत बगाड़ पैदा नहीं कर सकती, क्योंकि यही वो वाहिद जरिया था जो मुझे जहांगीर के करीब ले जा सकता। जाने क्यों जहांगीर के ख्याल से ही मैं बच्चों की तरह मचलने लगी। वो जो ही आएगा मैं इसके सीने से लगकर उसे एक ही बात कहूंगी कि मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाओ, मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रहूंगी। मैं दिल ही दिल में इस ख्याल को सोचते हुए जहांगीर के तसव्वुर को ज़हन में लाई तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे खला में घूरते हुए देखकर मीना बाई उठकर खड़ी हो गई। फिर मेरी ठोड़ी को अपनी उंगलियों से पकड़कर इसने ऊंचा किया तो मैंने उसकी तरफ निगाह की। अपने इतने करीब उसे देखकर मुझ पर लर्जा सा तारी हो गया। उसका तेज चीखता मेकअप मुझे खौफजदा करने लगा। वो अपनी उम्र को छुपाने के लिए तेज गाजे में लिपटे रंगों को अपने ऊपर मलकर ये समझ रही थी कि शायद वो कम उम्र दिखाई दे, लेकिन इतने तेज मेकअप के लबादे में भी वो कम उम्र क्या दिखाई देती, उल्टा अजीब सी मस्खरी लगने लगी, जिसे देखकर अजीब सा खौफ रगों में उतरने लगा। अगर ये रात के किसी पहर कमरे में अचानक आ जाए तो यकीनन इसे देखकर दिल खौफ से धड़कना बंद कर देगा। मैं इसके चेहरे को मजीद देखने की ताब न ला सकी और अपनी आंखें बंद कर ली। तो वो एकदम से खिलखिलाकर बोली, अरे वाह क्या अदाएं हैं तेरी पारो, ऐसी अदाएं देखकर अकेले कुर्बान ना हो तो क्या करें। ये जहांगीर बड़ा ही बदबख्त था कि तेरी कदर न कर सका, वरना इतनी खूबसूरत जोड़ो किसी की हो और वो इसे छोड़कर पैसों के पीछे भागे तो मैं इस बदबख्त ही कहूंगी। वो एक गहरी सुर्दगी से आ भरते हुए बोली। तो मैंने आंखें खोलकर उसकी तरफ दोबारा देखा। इस लम्हे इसकी आंखों में मुझे एक अजीब सी बेचैनी सी नजर आई, लेकिन वो सिर्फ एक लम्हे के लिए थी। अब फिर से इसकी आंखों में वही सर्द महल उभर चुकी थी। वो मेरे पास उठकर दरवाजे की तरफ गई तो मैं इसे हसरत भरी निगाहों से देखती चली। कल जहांगीर तेरे पास आ जाएगा, तुझे इससे मिलने की जो तड़प है वो यकीनन कल ठंडी पड़ जाए। वैसे मेरा एक मशवरा है कि तो उससे ना ही मिल तो अच्छा, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि ये कमबख्त मोहब्बत तुझे मेरी बात पर यकीन होने नहीं देगी, इसलिए कल अपनी आंखों से देख लेना और फिर अपनी इस मोहब्बत को थपक थपक कर सुला देना, क्योंकि यही तेरे लिए बेहतर है। और एक बात और कान खोल कर सुन, अगर मेरा कहा दुरुस्त हुआ तो तुझे वही करना पड़ेगा जो मैं कहूँगी। मैं अब तेरे मजीद ड्रामे नहीं देख सकती, समझे तू? यहाँ लड़कियां मेरी बात मानती हैं, लेकिन इस कोठे की तारीख में पहली बार हुआ है कि मैं किसी लड़की की बात मानकर उसे यकीन दिलाने के लिए इस हद तक जा रही हूँ, वरना मैं इतनी भी मजबूर नहीं कि किसी लड़की की खातिर अपने असूल तोड़ूं। उसके लहजे में उतरी सांप जैसी फनकार सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर सी दौड़ गई और फिर वो कमरे से निकली, लेकिन दरवाजा बंद कर डाला।
یقیناً مجھے انہوں نے اس کمرے میں بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ میں نے دل میں سوچا اور پھر اٹھ کر میں دروازے کی طرف گئی، ہینڈل گھمانے لگی تو مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے دروازے کے باہر سے لاک کیا گیا ہے۔ دل کو ایک دھچکا سا لگا اور مینا بائی کی باتوں میں مجھے کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت سچائی نظر آنے لگی۔ اچانک میں وہیں دروازے کے پاس ہی بیٹھ گئی اور یہ سوچنے لگی کہ اگر مینا بائی کی کہی ہوئی ساری باتیں درست ثابت ہوئی تو کیا ہوگا اس مان کا جو اپنے ہی ہاتھوں تعمیر کیا گیا تھا، جس کے ٹوٹنے کے اندیشے سے جاگ گئے تھے۔ میں اللہ سے دعا کرنے لگی کہ مینا بائی کی ساری باتیں غلط ثابت ہو جائیں، بلکہ میں یہ بھیانک خواب دیکھ رہی ہوں اور جب آنکھ کھلے تو ایسا کچھ بھی نہ ہو۔ میں دونوں ہاتھ اٹھائے دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہی تھی کہ اچانک مجھے دروازے پر کھڑپڑ کا احساس ہوا، جیسے کوئی چابی لگا کر لاک کھول رہا ہو۔ تو میں ایک دم سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ دل میں خیال سا آیا کہ کیا خبر، دروازہ کھلے اور سامنے جہانگیر ہو۔ میں آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں اللہ سے فریاد کر رہی کہ جو سوچ رہی ہوں وہ درست ثابت ہو جائے۔ لیکن جو ہی دروازہ کھولا تو سامنے ایک 18 سالہ کم سن سی لڑکی ہاتھوں میں ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی اور مجھ پر نگاہ پڑی تو وہ ہلکا سا مسکرائی اور پھر اس نے مجھے آنکھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ کھانا کھا لو۔ میں نے اس کے ہاتھ سے ٹرے نہیں لی تو وہ کندھے اچکاتے ہوئے دھیمی چال چلتے بیڈ کے قریب آئی اور کھانا بیڈ پر ہی رکھ دیا اور پھر بولی، کھانا کھا لینا، ٹھنڈا نہ ہو جائے کہیں، آج کل ٹھنڈ بھی بڑی پڑ رہی ہے۔ ویسے ایسا کھانا تو مینا بھائی نئی آنے والی لڑکیوں کے لیے تو بالکل بھی نہیں ہوا تھا، اس لیے کھانا میں لے کر آئی۔ مجھے تو تمہیں دیکھنے کا شوق تھا کہ تمہیں ایسا کیا ہے کہ تمہاری خاطر مینا بائی نے یہ کھانا اسپیشل بازار سے منگوایا ہے۔ پھر وہ میرے قریب آئی اور مجھے گھوم گھوم کر دیکھنے لگی۔ میں اسپاٹ چہرے کے ساتھ اسے تکے جا رہی کہ وہ بالکل میرے سامنے آ کر کھڑی ہو۔ تم تو واقعی کسی ہیرے سے کم نہیں، مینا بائی تم پر ویسے نہیں پھسلی، تمہیں واقعی کوئی نہ کوئی خاص بات تو ہے۔ تم یہاں آنے والی ہر لڑکی سے زیادہ حسین ہو، اس لیے ایک چھوٹا سا مشورہ دوں گی کہ جو بائی کہتی ہے اسے مان لینا، ورنہ بائی کو اچھی طرح سے منوانا آتا ہے۔ اس کی بات سن کر نہ جانے مجھے کیوں غصہ آ گیا اور میں صدمے سے بولی، کیوں تمہاری بائی کوئی خدا ہے کہ اگر میں نہیں مانوں گی تو وہ مجھے موت دے دے گی؟ میری بات سن کر وہ انتہائی پرسکون انداز میں میرے قریب آئی اور میرے کانوں کے پاس اپنا منہ کر کے سرگوشی میں بولی، موت تو انسان کو اپنے وقت پر آتی ہے، لیکن بھائی موت سے بھی بدتر حال کر دیتی ہے کہ انسان نہ جینے کی حالت میں رہتا ہے اور نہ مرنے کی۔ اس لیے کوشش کرنا کہ یہ صورتحال پیدا نہ ہو اور نہ ہی بھائی کو اشتعال دلانا، دونوں صورتوں میں نقصان تمہارا اپنا ہی ہے۔ یہ میرا تمہارے لیے ایک مخلصانہ سا مشورہ ہے۔ یہاں تمہیں ایسے مشورے دینے والے کم ہی ملیں گے، ویسے بھی تم بہت حسین ہو تو یہاں پر زیادہ تر لڑکیاں تم سے حسد ہی کریں گی، اس لیے پہلے سے ہی میں تمہیں یہ باتیں بتا رہی ہوں تاکہ تمہیں پتا ہو اور تم ایسی غلطیوں سے باز آ جاؤ جو عموماً یہاں آنے والی ہر نئی لڑکی کرتی ہے اور پھر موت کے منہ میں جانے سے بال بال بچتی ہے۔ اس کی باتیں مجھے خوف زدہ کر دینے والی تھی۔ یقیناً یہاں جو لڑکی بات نہیں مانتی ہوگی اس کے ساتھ انتہائی برے ہتھ کنڈے استعمال کر کے اسے اپنی لائن پر لانے کی کوشش کی جاتی ہوگی۔ اس کی باتوں سے مجھے یہ الارم مل رہا تھا، لیکن میں خاموش رہی کیونکہ میرا ابھی اپنا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں سے اٹھ کر کہاں چلی آئی۔ اس زندگی کا تو میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہ میرے ساتھ کیا بن گیا ہے، سوچ سوچ کے میری کمپٹیاں جلنے لگی تھی۔ اس سے تو بہتر تھا کہ میں وہ زندگی جیتی اور وہیں رہتی جہاں میں رہ رہی تھی۔ کم از کم اس جہنم سے تو وہ جگہ لاکھ درجے بہتر تھی۔ مجھے سوچتا دیکھ کر وہ آہستہ سے بولی، کیا سوچ رہی ہو؟ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، میں نہیں کھاؤں گی، تم اٹھا کر لے جاؤ، میں نے انتہائی بیزار لہجے میں اس سے کہا۔ تو وہ منہ بناتے ہوئے ٹرے کو بیڈ سے اٹھانے لگی اور میرے پاس سے گزرتے ہوئے وہ جو ہی دروازے کے پاس گئی تو میں بھاگ کر اس کے قریب گئی۔ خدا کے لیے دروازہ بند مت کرو، مجھے یہاں سے نکالو۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی تو وہ مجھے سرد آنکھوں سے گھورنے لگی۔ اپنی جوانی پر رحم کھا، کیوں اس ہیرے جیسے جسم پر بائی سے جوتے کھاتی ہے؟ یقین کر اگر تو نے اپنے دماغ سے یہاں سے جانے کا خناس نہ نکالا تو بائی تجھے رستم کے حوالے کر دے گی اور وہ 1 منٹ میں ہی جسم کی کھال ادھیڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اپنے جسم پر تشدد کروا کے عقل کے ناخن لینے سے بہت بہتر ہے کہ پہلے ہی عقل کر لے۔ یہاں سے جانا اب تقریباً تیرا ناممکن ہے۔ تجھے وہ یہاں پر بیچ کر گیا ہے اور تو کوئی پہلی لڑکی نہیں ہے، وہ اس کوٹھے کا دلال ہے۔
अनगिनत लड़कियां लेकर आ चुका है जिनसे इसने पहले निकाह किया और फिर निकाह के झांसे में उन्हें यहाँ पर बेच दिया और अपने पैसे खड़े कर लिए। इसलिए बेहतर है कि तू जितनी जल्दी इस हकीकत को जान ले और समझ ले, तेरे लिए सांस लेना उतना ही आसान हो जाए, वरना बाई की तेरे ऊपर सख्तियां बढ़ जाएंगी और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि तू उन सख्तियों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैं भागी जरूर हूँ, लेकिन मैंने जहांगीर से निकाह किया है। मैं कोई आवारा लड़की नहीं हूँ और ना ही किसी ऐसी वैसी फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ। मैं बहुत ही शरीफ खानदान से हूँ। यहाँ पर आने वाली 90% लड़कियाँ शरीफ खानदान से ही ताल्लुक रखती हैं। तेरा क्या ख्याल है कि सारी इस तवाइफ में बुरी में पैदा होती है? इस कोठे को आबाद करने में इन शरीफ ज़ादियों का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए बस आज की रात तुझे मौका दिया गया है अच्छी तरह सोचने का। लेकिन मैं तुझे शर्त या ये कह रही हूँ कि कल का चढ़ने वाला सूरज तुझे मौका नहीं देगा, बल्कि तेरे साथ वो बदतरीन सलूक किया जाएगा जो यहाँ तकरीबन हर नई आने वाली लड़की का मुकद्दर होता है। और मैं दिल से चाहती हूँ कि तेरे साथ वो हाल ना हो, बल्कि तू बच जाए। लेकिन ये इसी बात पर मुनहसिर है कि तू अपनी जिद से बाज आ जाए। अगर यही जिद कल भी दिखाई तो फिर तेरा तो अल्लाह ही मालिक है। फिर वो ये बात करके बाहर निकल गई और दरवाजे को लॉक कर। मैं देर तक दरवाजा पीटती रही और इन लोगों से रो रो कर खुद को बाहर निकालने की भीख मांगती रही, लेकिन बाहर तो ऐसी खामोशी थी जैसे वहां कोई भी ना हो। मैं जब दरवाजा पीट पीट कर थक गई तो वापस बेड पर आकर लेट गई। मेरा सर घूम रहा था और मेरे जिस्म पर कमजोरी पहले से ज्यादा बढ़ गई। ये मैंने क्या कर दिया, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ा मार दिया। मैं रोते हुए सोचने लगी, लेकिन फिर हम जैसी लड़कियां घर से भागे ना तो क्या करें। अपने ही बेबसी पर मुझे रोना आने लगा। मैं मैट्रिक में थी कि अब्बू का इंतकाल हो गया और अम्मी ने इद्दत गुजारने के बाद दूसरी शादी कर। मेरा दूसरा बाप इंतहाई गंदी जहनीत का मालिक, वो मुझे बेटी बेटी कहकर बुलाता, मेरे जिस्म को छूता रहता, तो मैं परेशान होकर इससे दूर रहने लगी। वो जब काम से घर वापस आता तो मेरी कोशिश यही होती कि मैं सामने ना आऊं। अम्मी मुझे अक्सर इसके लिए चाय बनाने का कहती तो मैं कमरे में जाकर छुप जाती। तो ऐसे में अम्मी मुझे बहुत गालियां देती, बुरा भला कहती कि तू कैसी बेटी है, तो उसे एक कप चाय अपने वालिद के लिए नहीं बनी। और मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं अम्मी को क्या बताऊं और कैसे बताऊं कि ये वालिद ही तो नहीं है। किचन छोटा सा था जिसमें एक आदमी के खड़े होने की जगह। ऐसे में जब मैं किचन में होती तो किसी न किसी चीज के बहाने किचन में आता और इसके गलीज हाथ मेरे जिस्म पर रेंगने लगते, तो मैं एकदम हड़बड़ा कर वहां से भाग जाता। एक दिन अम्मा छत पर थी, गर्मियों के दिन थे और मैं अपने कमरे में सो रही थी। अचानक वो नाम नहाद बाप मेरे कमरे में आ घुसा और जो ही दरवाजा बंद करने लगा तो मेरी आंख खुल गई। इससे पहले कि वो कुंडी लगाता और कोई बदतमीजी करता, मैं तेजी से चारपाई से उठी और इससे पहले कि वो मुझे पकड़ता मैं दूसरे दरवाजे से बाहर निकली और सीधा छत पर गई। मैं बुरी तरह से हाँफ गई और रो रही थी। अम्मा मुझे इस हालत में देखकर हैरान और परेशान हो गई और मुझसे पूछने लगी कि क्या बात, तुझे क्या हुआ है। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती वो भी पीछे पीछे ऊपर चला आया। भाई तेरी बेटी तो बहुत डरपोक है, एकदम से डर जाती है। अरे इस कलमुही की तो बात ही ना करो, इसका तो हर वक्त राह ही निकल रहता है। मैं अम्मा को बताना चाहती थी, लेकिन अम्मा से नजरें बचाकर इसने मुझे आंखों ही आंखों में धमकाया तो मैं डर गई। इस वाक्य के बाद तो इसकी दीदा दलेरी में और भी इजाफा हो गया। मैं बहुत डर चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस सारे मामले को कैसे संभालूं। अम्मा बात सुनती नहीं थी। मैं जो टूटे फूटे लफ्जों में समझाना चाहती थी वो अम्मा की समझ में नहीं आता। मैं अक्सर उससे कहती कि मुझे ये अब्बा नहीं लगता, अजीब सा आदमी है। तो मुझे याद है कि अम्मा ने कहा तो जब ब्याह करेगी तो अपने लिए कोई अच्छा सा आदमी ढूंढ लेना। मुझे तो यही मिला था, मैंने कर लिया। तो मैं हैरत से अपनी माँ को देखने लगी कि इसने एक दफा भी मुझे प्यार से अपने पास बैठाकर ये नहीं पूछा कि तू जो ये बात कह रही है किस बलबूते पर कर रही है, ऐसा क्या हुआ है। और मुसीबत ये थी कि मुझे भी खुलकर इजहार करना नहीं आता था। एक तो कम उम्री थी और दूसरा मुझे इस शख्स से डर लगता था जो मुझे आते जाते धमकाता रहता कि अगर तुमने कोई बात भी मुंह से निकाली तो मैं तुझे या तेरी माँ को जान से मार डालूंगा। इसलिए मैं अक्सर अम्मी को ढके छुपे अल्फाज में इशारे देने की कोशिश करती, लेकिन वो ऐसी माँ थी कि आंखें बंद करके बैठी हुई थी। ऐसे में मेरी अपने ही गले में रहने वाले जहांगीर से सलाम दुआ बढ़ गई और ये सलाम दुआ कब मोहब्बत में बदली पता ही न चला। एक दिन जब हमारे घर के हालात ज्यादा ही खराब हो गए, क्योंकि मैंने ये महसूस करना शुरू कर दिया था
कि अम्मा ज्यादातर सोई रहती हैं, वो जल्दी जल्दी उठती नहीं। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो अम्मा को कोई नशा आवर दवाई पिला रहा है। मुझे ऐसे में अपनी इज्जत खतरे में महसूस हुई। तो मैंने जहांगीर से बात करने का फैसला किया और इसे शुरू से आखिर तक सारी बात बता दी। तो जहांगीर ने मुझे कहा कि हम भाग चलते हैं और लाहौर अपने दोस्त यहाँ ठहर जाएं। मैंने इसे कहा कि मैं तेरे साथ जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इससे पहले तुझे मुझसे शादी करनी पड़ेगी। मैं ऐसे तेरे साथ भाग कर नहीं जाऊंगी। तो जहांगीर ने कहा कि ठीक है, हम यहाँ पर निकाह कर लेते हैं और फिर ये शहर छोड़ जाए, वरना लोग हमारा जीना हराम कर देंगे। जहांगीर से बात करने पर मैं मुतमईन हो गई और फिर मैंने एक रात चुपके से अपना घर छोड़ दिया और जहांगीर के साथ चल पड़ी। वो मुझे लेकर बस अड्डे आया और फिर यहाँ से हम इसके दोस्त के घर में गए जहाँ हमारा निकाह हुआ और मैं इसके साथ तकरीबन 6 माह रही। कि इसके बाद ये सानिया हो गया कि मैं अपने घर से अब कोठे पर बैठी। मैं जिस इज्जत को बचाने की खातिर घर से निकली थी, वो इज्जत आज पहले से भी ज्यादा खतरे का शिकार हो गई। अगले दिन हस्बे वादा मीना बाई ने जहांगीर को बुला लिया। मैंने जहांगीर को जो ही देखा तो मैं अपने हवास खोने लगी। मैं दौड़कर इसके पास गई और इसके सीने से लग गई, लेकिन वो तो मुझसे इस तरह से मिला जैसे कोई अजनबी मिलता है। और फिर इसने मुझे खुद से अलग करते हुए कहा कि अब तेरा ठिकाना यही है, और ये कहकर वो चल दिया। मैं रोती रह गई, इसे आवाजें देती रह गई, लेकिन वो न पलटा। मुझे दोबारा कमरे में बंद कर दिया गया। मुझ पर थोड़ी बहुत सख्ती की गई और फिर अपनी लाइन पर ये लोग ले आए। थोड़ी बहुत रक्स की तालीम देने के बाद इन लोगों ने मेरे पैरों में घुंघरू बांधा और मुझे तवाइफ के तौर पर महफिल में लिया। वहां पर बैठे हुए लोग मेरे रक्त से ज्यादा मेरे जिस्म को किसी एक्सरे की तरह घूरते रहे। इन्हीं में से एक बिजनेसमैन को मैं भाग गई और इसने मुझे एक रात के लिए बाई से मांग लिया और इस एक रात की इसने ठीक ठाक पेमेंट बाई को दी। जब वो मेरे कमरे में आया और गंदी नीयत से मेरे करीब हुआ तो न जाने क्यों मेरा दिल इतना खराब हुआ कि मैंने वहीं खड़े खड़े क्या करा, लेकिन वो फिर भी किसी चिपकू की तरह वहीं पर खड़ा रहा। मैं जब वाशरूम से बाहर निकली तो इसने मुझे कहा कि क्या तुम मैरिड हो? तो मैंने कहा कि हाँ मैं मैरिड हूँ। तो एकदम से इसे गुस्सा आ गया और इसने जोरदार लात मारकर टेबल को गिरा दिया और फिर कमरे में मौजूद हर चीज को उठाकर फेंकने लगा और फिर इसी गुस्से से बाहर निकला। एकदम इसके मुलाजिम जो इसके एक इशारे पर कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए किसी का भी कत्ल कर सकते थे, उसने उन्हें इशारा दिया कि बाई और इसके तमाम हवालियों को फेंटी लगाओ कि उन्होंने हमसे दगा किया है। मुझे कहा कि लड़की कमारी है और यहाँ वो मैरिड लड़की मेरे मत्थे लगा रहे हैं जो शायद उम्मीद से है। और फिर इसके मुलाजमों ने कोठे का बैरूनी दरवाजा बंद करके बाई और इसके नौकरों को खूब मारा और इन्हें जो पैसा दिया वो भी हथिया लिए और फिर चल दी। मार खाने के बाद बाई किसी जख्मी सांप की तरह मुझ पर फुंकारने लगी। जहांगीर ने हमसे धोखा किया, इसने तो कहा था इसने तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन तू तो हामला है, वो बहुत ही खबीस है, इससे तो मैं निपट ही लूंगी, लेकिन तू यहाँ से दफा हो जा। हमारे धंधे में कमारी दुशी से चाहिए होती, तेरी जैसी हामला को हमने पालने का ठेका नहीं ले रखा, चलती हो यहाँ से। और फिर इसके नौकरों ने मुझे धक्के मारकर कोठे से बाहर निकाल दिया। मैं बिल्कुल तनहा सड़क पर आकर खड़ी हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ जाऊँ। मैं बाहर तो खड़ी थी, लेकिन इर्द गिर्द से गुजरने वाले मर्दनुमा भेड़िए मुझे नजरों ही नजरों में तोल रहे थे, बल्कि एक दो ने तो मुझे बकायदा अपने साथ चलने की दावत दी। शर्म के मारे में चीख पड़ी और वहां से भागने लगी। रात तो मेरी जैसे तैसे कट गई, लेकिन अगले दिन मैंने किसी से दारुलमान का पूछा और फिर मैंने वहां चल गई। लेकिन वहां के हालात भी ज्यादा अच्छे नहीं थे। यहाँ पर भी खूबसूरत लड़कियों से धंधा करवाया जाता और उन्हें रात को लेकर ग्राहकों के पास जाते हुए मैंने जब खुद देखा तो मैं वहां से भी भाग गई। यूं कई माह मैं सड़कों पर मारी मारी फिरती रही। अब तो रात के साथ साथ मुझे दिन से भी खौफ आता। एक दिन मुझे दर्द-ए-ज़ा उठा तो एक टैक्सी वाले के पास गई कि अल्लाह के नाम पर मुझे सप्ताह ले जाओ, पर वो अपने घर ले गया क्योंकि इसकी बीवी दाई थी और वो दोनों बेऔलाद। उन दोनों मियाँ बीवी ने शर्त रखी कि अगर मैं उन्हें अपनी औलाद दे दूं तो वो डिलीवरी करेंगे। तो मैं मान गई कि चलो मेरे बच्चे का ठिकाना तो हुआ, लेकिन इस बच्चे के बाद मैं खुद कहाँ जाऊंगी, इसकी मुझे समझ नहीं आ रही। जो ये बच्चा पैदा हुआ तो आंटी ने रोते हुए बच्चे को अपने सीने के साथ लगाया और फिर बाहर ले गई। तो इनका खामन भी बच्चे को देखकर खुशी से फूले न समाए। लेकिन क़यामत तो तब टूटी जब वो दोनों मियाँ बीवी मेरे कदमों में गिरकर रोने लगे।
تو میں حیران پریشان ہو کر ان کے چہروں کو دیکھنے لگی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ مجھے پریشان دیکھ کر انہوں نے اپنے آنسو صاف کیے اور مجھے بتایا کہ ہم کافی عرصے سے بے اولاد۔ میری بیوی کو لوگ طعنے دیتے کہ یہ تو چڑیا بھی پیدا نہیں کر سکتی، انسانی بچہ کیا پیدا کرے گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید مجھ میں کوئی نقص ہے جس کی وجہ سے اس کو حمل نہیں ہو رہا۔ بہرحال جتنے منہ اتنی بات۔ ہم میاں بیوی جب تھک ہار گئے تو ہم نے بچہ اڈاپٹ کرنے کے بارے میں سوچا۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے خاندان میں بچہ لینے کا خیال آیا۔ میرے بھائیوں کے جڑواں بچے تھے، بہنوں کو بھی اللہ نے اولاد کی نعمت اور رحمت دونوں سے نواز رکھا تھا۔ میں باری باری اپنے بہن اور بھائیوں کے دروازے پر گیا اور ان سے اپنی دلی خواہش کا اظہار کیا، تو ان میں سے کسی نے بھی ہمیں بچہ نہ دیا۔ تو ہم دونوں میاں بیوی نے باہمی مشورہ کر کے یتیم خانے سے بچہ لینے کا سوچا۔ تمام قانونی کارروائی کرنے کے بعد ہمیں بچہ مل گیا۔ یہ 2 ماہ کا بیٹا تھا۔ ہم اسے لے کر گھر آ گئے، لیکن 1 ہفتے کے اندر اندر وہ چل بسا۔ تو لوگوں نے کہا کہ تم لوگوں کے مقدر میں ہی اولاد نہیں ہے، خاص کر بیٹا، کیونکہ وہ مقدر والوں کو ملتا ہے۔ تو میری بیوی کی بات سن کر بہت دل برداشت ہو گئی۔ میں تو مرد تھا، اس بات کو سہ گیا، لیکن یہ عورت تھی اور عورت ذات ہمیشہ کمزور ہوتی ہے۔ لوگوں کی باتیں اور طعنے سن سن کر یہ ذہنی طور پر ختم ہونے والی کہ اللہ نے تمہاری صورت میں ہمیں پھر سے ایک امید دلا دی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم دیکھ لینا یہ بیٹا ہی ہوگا، اللہ اتنا بے رحم نہیں ہے تو انسان کی برداشت سے زیادہ بوجھ اس کے اوپر ڈالے۔ تم دیکھنا اللہ ہماری یہ خواہش ضرور پوری کرے۔ اور جب اللہ نے تمہیں بیٹے سے نوازا تو مجھے یقین آ گیا کہ ہماری محرومیوں کو دیکھ کر اللہ نے یہ بیٹا تمہیں نہیں بلکہ ہمیں دیا ہے۔ تو ہم دونوں میاں بیوی فرط جذبات سے رو پڑے۔ اللہ تو بہت ہی غفور الرحیم ہے، لیکن انسان معاف نہیں کرتا۔ وہ جنہیں کمزور دیکھتا ہے وہیں پر نشانے باندھ کر انہیں مزید زخمی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میری شادی شدہ 10 سالہ زندگی میں ہم دونوں میاں بیوی کب زخمی نہیں ہوئے۔ لوگوں کے منہ میں زبانیں نہیں بلکہ پتھر تھے جنہوں نے ہماری روح تک کو گھائل کر ڈالا۔ ہمیں ہر کوئی یہ کہتا تھا کہ شاید تم لوگ اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہارے ہاں اولاد ہو، لیکن دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ہمارے لیے سبب بنا دیا۔ ہم ہمیشہ اس کے در پر جا کر اپنے لیے مانگتے رہے اور بالآخر اس کی محبت کو جوش آ گیا، اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنا صحت مند بچہ ہمیں پھر سے نواز دیا۔ اللہ اس کی زندگی کرے اور ہمیں اسے پالنے کی توفیق عطا کرے۔ تو میں نے آنکھیں بند کر کے دل میں آمین کہا کہ اگر میری وجہ سے کسی کو ذہنی سکھ مل سکتا ہے، اولاد کی خوشی مل سکتی ہے، تو اس سے زیادہ خوش نصیبی کی بات کیا ہوگی۔ میری اولاد ان کے گھر میں پل رہی ہے جو واقعی اولاد کی قدر کرنا جانتے ہیں، اور میں بھی یہی چاہتی تھی کہ جب تک میں خود پاؤں پر کھڑی نہیں ہو جاتی میں اپنی اولاد کو کسی ایسی جوڑے کے حوالے کر دوں جو اسے اپنی سگی اولاد کی طرح چاہے، اور وہ سبب اللہ نے بنا دیا۔ میں کچھ دنوں کے بعد جب ٹھیک ہو گئی تو میں نے ان کے گھر سے جانے کی ٹھانی۔ تو انکل نے کہا کہ تم کہاں جا رہی ہو، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، اور اللہ نے ہمیں صرف بیٹا ہی نہیں دیا، تمہاری صورت میں بیٹی بھی دے دی۔ میں ان دونوں میاں بیوی کا ظرف دیکھ کر حیران تھی کہ یہ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ میں نے ان سے کہا لوگ آپ کو طعنے دیں گے کہ نہ جانے کہاں سے اس لڑکی کو اٹھا کر لے آئے ہیں اور اس کا بچہ بھی پال رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تم ہماری بیٹی ہو، یہیں پر رہو، میں تمہارا کالج میں ایڈمیشن کرواؤں گا، پڑھو لکھو، اپنے پیروں پر کھڑی ہو تاکہ اس معاشرے کا ایک کارآمد فرد کے طور پر زندگی گزار سکو۔ انہوں نے یہ باتیں کوئی جذبات میں آ کر نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے سچ میں میرا کالج میں ایڈمیشن کروایا اور مجھے خود کالج لے کر جاتے اور پھر وہاں سے لے کر آتے۔ میں جب کالج چلی جاتی تو میرے بچے کو آنٹی میری کمی کا احساس نہ ہونے دیتی، بالکل اس کا خیال ایک ماں کی طرح رکھتی۔ ان کے گھر میں رہ کر میں ایم اے کر چکی تھی۔ اس دوران دنیا کی بہت سی باتیں ہمیں سننے کو ملتی رہیں، لیکن ہم میں سے کسی نے اس بات کی پرواہ نہ کی۔ آخر ایم اے کرنے کے بعد مجھے ایک سرکاری اسکول میں نوکری ملی۔ آنٹی اور انکل اب کافی بوڑھے اور کمزور ہو گئے، تو میں نے انکل کو کام کرنے سے روک دیا اور ایک بیٹے کی طرح پورے گھر کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ میرا بیٹا اب 10ویں میں ہے، وہ انتہائی فرمانبردار ہے، میرے ساتھ ساتھ انکل اور آنٹی کا بھی بہت خیال رکھتا ہے۔ اس دوران انکل اور آنٹی نے بہت کوشش کی کہ میں دوسری شادی کروں، لیکن نہ جانے کیوں میں اب شادی کے نام سے ہی گھبراتی تھی۔ میں اپنی زندگی انکل آنٹی اور اپنے بیٹے کے نام پر وقف کر چکی ہوں، اور اب بقائے زندگی انہی کے گرد گزار دینا چاہتی ہوں۔
ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو ضرور لائک کیجئے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔